آج عید الاضحیٰ کے موقع پر میں عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے اور اپنی جانب سے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ تفصیلی بات عیدگاہ سے متعلق، عید الاضحیٰ سے متعلق میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم لوگ عیدگاہ میں آئے اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ یعنی جس کو عام لوگ بقرعید کے نام سے پکارتے ہیں، دراصل اس تہوار کو ہم ایثار اور قربانی کا تہوار کہہ سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہندی میں کہوں کہ اس کی پشت بھومی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا وہ امتحان جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی خدا کے سامنے پیش کی۔ یہ خدا کی اطاعت اور کامل بندگی کا بے مثال نمونہ تھا۔ تبھی سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ عید قرباں کے اس تہوار میں ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے حضور مختلف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ دراصل قربانی کا یہ مطلب صرف خون بہانا یا محض گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کر کے حکم خداوندی کے آگے سر جھکا دینے کا اعلان ہے، اور یہ صرف دکھاوا نہیں بلکہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذبح ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور قربانی بکرا، بکری، دمبا، مینڈھا، اونٹ، بھینس کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اس موقع پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، اس میں اس چیز کی خاص طور سے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، جیسے ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی گورنمنٹ نے اونٹ پر بھی اس کو سنرکشت اس میں لے لیا ہے، اور ہمارے جیسے کیونکہ گائے ہے وہ ایک مذہبی اس سے جڑی ہوئی ہے، ہمیں اس سب کا، ان کے جذبات کا، ان کی بھاوناؤں کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے دوران صاف صفائی کا پورا دھیان ہو، بند جگہ پہ قربانی ہونی چاہیے، اس کی جو اوشیش ہیں، جو اس کے فضلات ہیں، ان کو باقاعدہ دفن کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ جو دوسرے سماج کے لوگ ہیں اس سے ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کیونکہ مذہب اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی کام سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور پتہ یہ لگا کہ اس سے دوسرے کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو اس قربانی کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔ اور کافی تفصیل سے، کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی عیدگاہ میں، اور آج بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دو لوگوں نے، جو ہماری زمین کا ایک مسئلہ چل رہا تھا عیدگاہ کو بڑھانے کے لیے، اس میں ایور گرین کے مالک مرحوم محمد حیدر خان صاحب کے بیٹوں نے وہ زمین تقریباً 1180 میٹر عیدگاہ کو ڈونیٹ کی ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد آخر میں ہمارے راجدھانی نرسری کے مالک جناب موہت خان صاحب کے بیٹے محمد ندیم خان نے بتایا کہ اس کے دکشن کی جانب جو ہماری زمین ہے، اس میں سے اپنا جتنا بھی حصہ ہے وہ بھی عیدگاہ کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، تمام لوگ اس کے لیے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جب چاہیں وہ رجسٹری کمپلیٹ کرا لیں۔ اس کے علاوہ آج کے موضوع خاص طور سے یہ رہا عیدگاہ میں کہ ابھی پچھلے دنوں عیدگاہ کے گیٹ کی تعمیر کی بات آئی تھی، جس کا ڈیزائن ہم لوگوں نے یہ بنوایا تھا، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق ایسا ہی گیٹ بنے گا۔ لیکن ابھی 6 تاریخ کو اس کا سنگ بنیاد، یعنی ہندی میں کہہ دوں تو شلانیاس کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد کام شروع ہوا۔ کام شروع ہونے کے بعد ایک
विशेष समाज ने यानी वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया इस बात को लेकर कि यहाँ को हमारा रास्ता। पुलिस प्रशासन तक मामला पहुँचा और अफसोस की बात यह है कि कस्बे के ही कुछ लोग, जिम्मेदार लोग, उनको वर्गलाए हुए थे और उनसे विरोध करा रहे थे, जबकि विरोध का कोई मसला नहीं था। जहां हम गेट तामीर कर रहे हैं, बाद में तहसील का प्रशासन के लोग आए, कानून गो और पटवारी और तमाम लोग, ईओ भी मौजूद थे, पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद बिल्कुल ये डिक्लेयर किया कि ये ज़मीन जो है ईदगाह की है जहाँ पे गेट बनाया जा रहा है। क्योंकि वो एक तरीके से हमारा कैंपस ही है। हमारी जो फालतू ज़मीन हमने बाहर छोड़ी हुई है, बाद में बढ़ाई है। अब जैसे ये पीछे मेरे जो ज़मीन दिखाई दे रही है, ये भी ईदगाह की है, लेकिन अभी इसकी बाकायदा बाउंड्री वगैरह नहीं हुई है। अब कल को हम बाउंड्री करने लगे हैं इसकी, और कोई आके ये कहने लगे जी इसमें हमारा रास्ता है, तो बिल्कुल बेबुनियाद बात होगी। लेकिन अल्लाह का करम है, हक बात थी और सच बात थी। तमाम प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने, सब ने बिल्कुल इसको मुत्तफ़क़ा तौर पर ये तय कर दिया कि जहाँ पर ईदगाह का गेट बन रहा है वो ईदगाह की ज़मीन है। और दरअसल बात ये थी कि ये शोशा इसलिए छुटा था कि हमारी नगर पंचायत ने एक गलती की, और गलती ये की कि इस ईदगाह से पहाड़ की जानिब यानी उत्तर की जानिब जाके एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान में शमशान बना दिया। उस पे एक बवाल है, पूरा मुस्लिम समाज उसके ख़िलाफ़ है, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। उसी को लेकर के उन्होंने कहा साहब उसके लिए रास्ता हमें यहाँ को चाहिए। तो मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर ईदगाह की जगह में से रास्ता क्यों देगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही चाहते हैं कि ज़बरदस्ती साहब इधर को आर-जार थी, अब हमारा प्लॉट पड़ा हुआ है या हमारा खेत पड़ा हुआ है, सालों साल तक लोग उसमें को आते जाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ये क्लेम बन जाता है, उनका ये दावा पक्का हो जाता है कि साहब ये हमारा यहाँ को रास्ता होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है और उनकी गलत और बेजा ज़िद है। ख़ास बात यह है कि प्रशासन सो रहा है। इतनी बड़ी गलती नगर पंचायत ने की कि कब्रिस्तान की जगह में शमशान बना दिया और यहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। हमारे यहाँ की 200-300 साल 400 साल तारीख़ है कि हमारे यहाँ कभी भी कोई सांप्रदायिक भेदभाव कभी भी नहीं रहा। हम लोग तमाम लोग यहाँ ऐसे मिलजुल के रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे कई हिंदू भाई यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने हमारे तमाम कामों में सहयोग किया। इसकी पूरी जो वीडियो कवरेज और उसके अलावा कैमरे वगैरह सब उन्होंने अरेंजमेंट किए। उन्होंने माली ताउन भी किया, हमारे कपिल भाई हैं उन्होंने। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का उनके लोगों के त्यौहार होते हैं, उसमें भी हम लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तमाम लोग एक दूसरों के घर आते हैं। लेकिन इस मैं कहूँगा, भाई मेरे कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, उर्दू का ही बोलूँगा, नाक बतंदेश ये हमारे जो मौजूदा चेयरमैन पति हैं उन्होंने कि ऐसा बीज बोया है कि बस अल्लाह रहम करे और हमारा जैसा माहौल था, सौहार्दपूर्ण माहौल था, वही बना रहे। और हम इसके लिए पूरी कोशिश भी करेंगे कि यहाँ का माहौल न बिगड़े और ये सारे मामलात ऐसे ही सुलझ जाएँ। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद की नमाज में भी शाहजहाँपुर में बहुत सारी एलएमसी की ज़मीनें हैं, कई ज़मीनें चिन्हित भी की गई हैं। हम तो चाहते हैं कि इनका शमशान बने, लेकिन ऐसी जगह बने जहाँ कोई विवाद भी ना हो, उसका रास्ता भी हो। इसका रास्ता भी नहीं, एक गलत जगह पर बना दिया आपने। यहाँ बवाल खड़ा करने के लिए, आपसी सौहार्द को ख़त्म करने के लिए वो एक तमाशा कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा ऐसा एक शमशान यहाँ पे बने और ऐसी जगह पर बन जाए जहाँ आने जाने की सुविधा पूरी हो, पास में पानी की भी व्यवस्था हो। उसके लिए कुछ जगहें चिन्हित की हैं। मैं समझता हूँ इसके बाद में, ईद के बाद या आपके आ रहा है कांवड़ वगैरह, इससे निपटने के बाद तहसील प्रशासन उन जगहों को, चिन्हित की गई जगहों को देखेगा और उसमें से एक जगह सिलेक्ट करके वो नगर पंचायत को बता दी जाएगी। नगर पंचायत उसका रेजोल्यूशन पास करके और वहाँ निर्माण कार्य करे।